Right. Uh, Today's topic electrical welding, classification of electrical welding, resistance that mainly we covered resistance welding. Okay. Introduction, I think introduction already we have completed. Advantage and disadvantages of welding also we have completed in the previous class only. Right. So classification, right? So classification of welding. So mainly the meaning of welding, I already told you what is necessity of welding and ఏంటమ్మా. So to join the two metals, right? To join the two metals is the main purpose of welding, right? So definition, it is defined as the process of joining the two metal pieces in which the electrical energy is used to generate heat at the point of welding in order to melt the joint. అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే దేర్ ఆర్ టూ మెథడ్స్ యాక్చువల్లీ వెల్డింగ్ లో, నాన్ ఎలక్ట్రికల్ వెల్డింగ్, ఎలక్ట్రికల్ వెల్డింగ్. నాన్ ఎలక్ట్రికల్ వెల్డింగ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి మనకి, ఓకేనా. బట్ ఎలక్ట్రికల్ వెల్డింగ్ ఏంటంటే బై యూజింగ్ ద ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ, ఓకేనా, బై యూజింగ్ ద ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ టు యూజ్ టు జనరేట్ ద హీట్. ఓకే, హీట్ ఏంటి, హీటింగ్ కాదు కదా మనకు కావాల్సిందంటే, రైట్, షుడ్ హ్యావ్ హీట్ అనమాట. మనకి ఏంటంటే టు జాయిన్ ద టూ మెటల్స్ యూ షుడ్ హ్యావ్ heat energy and also mechanical energy, right? So enduku heat energy, enduku mechanical energy? Heat energy is used to melt the uh, metals, right? So to join the metals by pressing, by press చేసేసి మనం ఏంటంటే జాయిన్ చేయాలి కాబట్టి we need some mechanical energy. సో ఈ రెండు ఏంటంటే కంపల్సరీ మనకు కావాలి కాబట్టి ఏంటంటే ఇక్కడ, సో the electrical energy, that is, it is defined as the process of joining the two metals in which electrical energy is used to generate the heat. Okay na, ante electrical energy to generate the heat and also so to melt the joint anamata. But in order to జాయిన్ చేయడానికి ఏంటంటే మెకానికల్ కూడా ఎనర్జీ కూడా కావాలని చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే టు ప్రెస్ అంటే మనం ఆ రెండింటిని టూ మెటల్స్ జాయిన్ చేయాలంటే సమ్ మెకానికల్ ఎనర్జీ కూడా కావాలి కదా, సమ్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తేనే కదా జాయిన్ అయ్యేది, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్, రైట్? సో హియర్ electrical welding mainly we have classified into two types: resistance welding and second one is arc welding, right? Resistance welding, in that resistance welding again it is divided into five types actually. So first one is actually spot welding, seam welding, projection welding, butt welding, and fifth one flash butt welding. Okay, so the procedure I am going to deal, first one is spot welding, seam welding, projection welding, fourth one butt welding, last one is flash butt welding. Okay, nothing but flash butt welding, also called as flash welding or flash butt welding also. Okay, right. Coming to second one, arc welding. Arc welding, in that we have four types. So first one is metal arc welding, carbon arc welding, atomic hydrogen arc welding, helium or argon welding, right? So these four types we have. Okay, so first of all we go for resistance welding. What is the main purpose and what is the need of resistance welding అనేది చూద్దాం. After that we go for these 4 or 5 methods. Okay, right. So the selection of proper welding process depends on the following factors. Okay, ఏ అంటే welding ప్రాసెస్ ఆఫ్ వెల్డింగ్, ఓకేనా, ఏదైనా సరే ప్రాపర్ గా వెల్డింగ్ చేయకపోతే ఏంటంటే డ్యామేజ్ అవుతుంది కంపల్సరీగా. ఇట్ ఈస్ మనకు తెలిసిన పాయింట్ అది, అవునా? సో టు ద సెలక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపర్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్, ఓకేనా. ఆ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ద టైప్ ఆఫ్ మెటల్ టు బి జాయినెడ్, ఓకేనా. ద టైప్ ఆఫ్ మెటల్ అంటే మనం తీసుకునే మెటల్ ని టూ మెటల్స్ జాయిన్ చేయాలంటే దాని టైప్ ఉంటుంది. ఇది ఐరన్ లేకుంటే స్టీల్ లేకుంటే ఇంకా సమ్ అదర్ టైప్స్ ఉంటాయి కదా. సో ద టైప్ ఆఫ్ మెటల్ టు బి జాయిన్డ్ మీద డిపెండెంట్ ఉంది. అండ్ దెన్ ద టెక్నిక్స్ యూజ్డ్ ఫర్ వెల్డింగ్, ఓకేనా. అంటే టెక్నిక్ దెర్ ఆర్ సెవెరల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ మనకు ఉన్నాయి, అవునా. సో ద టెక్నిక్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ అడాప్టెడ్ కూడా మనం వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ గా తీసుకోవాలి, రైట్? సో ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ యూజ్డ్, okay, depends upon cost too, and also you have to take this. Okay, the nature of products to be fabricated,
అంటే ఫ్యాబ్రికేటెడ్ అంటే ఏంది, న్యాచురల్ ప్రొడక్ట్స్ యూజ్ టు మెల్ట్ ద పాయింట్స్ అనమాట. అంటే ఏమి యూజ్ చేస్తాం అనేది కూడా ఇక్కడ మనం మెయిన్ ఫ్యాక్టర్స్. దీస్ 3-4 ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే ఫర్ ప్రాపర్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ మీద డిపెండ్ అయ్యి మనకి. ఓకేనా. Coming to first one, very very important, resistance welding, and second one arc welding, right? So first method is resistance welding. ఓకే. రెసిస్టెన్స్ సింపుల్, ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం. హీట్ ఎలా జనరేట్ చేస్తున్నాము ఫస్ట్ ప్రీవియస్ మనం హీటింగ్ అదే ఎలక్ట్రికల్ హీటింగ్ లో మనం చెప్పాం ఆల్రెడీ. అవునా. ఎలక్ట్రికల్ హీటింగ్ లో మెయిన్ మనం యూజ్ చేసే ఎలిమెంట్ ఆఫ్ హీటింగ్ ఏంటమ్మా, రెసిస్టెన్సే కదా. రెసిస్టెన్స్, ఇండక్టెన్స్, కెపాసిటెన్స్ 3 యూజ్ చేసావు, బట్ రెసిస్టెన్స్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇక్కడ. అవునా. సో రెసిస్టెన్స్ అనేదే ఇక్కడ అదిగో పాయింట్ నోట్ చేసాను చూడమ్మా జాగ్రత్తగా. నథింగ్ బట్ నాకు కావాల్సింది ఇక్కడ హీటే. అవునా. హీట్ తీసుకొచ్చి ఆ హీట్ తో ఉన్న మెటల్ ని నేను మెల్ట్ చేసేసి నాకు కావాల్సిన షేప్ లో తీసుకురావాలి. సింపుల్ అమ్మా. నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ డిస్కషన్ చెప్పాను ఆల్రెడీ చాలా సార్లు మీకు. ఒక చిన్న బొమ్మ తయారు చేయడానికి మన ఇండియాలో చాలా కష్టపడతా ఉంటాం. అవునా. ఏంటి, పిల్లలు ఆడుకునే బొమ్మలు కూడా ఉంటాయి చూసారు, చిన్న చిన్న బొమ్మలు కూడా. అవి ప్లాస్టిక్ బొమ్మలు ఉంటాయి. అవన్నీ ఏంటంటే చైనా నుంచి తీసుకొని మనం ఇక్కడ అమ్ముకుంటున్నాం కానీ, అది తెచ్చుకుంటున్నాం కానీ, బట్ చిన్న ఆ మౌల్డ్ చేసేసి ఆ ప్లాస్టిక్ కరిగిచ్చేసి ఆ మౌల్డ్ వేసేసేస్తే ఆ బొమ్మలు మనం తయారు చేసేయచ్చు ఈజీగా. ఓకేనా. బట్ ఇక్కడ అది జరగట్లే యాక్చువల్గా. ఓకేనా. చిన్న మౌల్డ్, ఒక మౌల్డ్ మనం తయారు చేసుకుంటే మనం చాలా అంటే మన ఓన్ బిజినెస్, మనం ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ తయారు చేసుకోవచ్చు. ఓకే. అదే ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ కూడా చిన్న అంటే వెల్డింగ్ అండ్ హీటింగ్, నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఈ 2 ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏదైనా సరే ఇవి తయారు చేయాలన్నా సరే. ఓకేనా. రైట్. రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ జాయినింగ్ 2 metals టుగెదర్ బై ద హీట్. Okay, nothing but same process. Resistance welding and the process of joining the 2 metals. The main purpose of welding is nothing but joining the 2 metals together by the heat produced. By the heat ela produce chestanu due to the resistance offered to the flow of current at the junctions of 2 metals. Simple. When the current passes through the resistance, some heat produced in the resistance is the process. Ante em ledu, nenu kottaga vaadu oka point rasadu ante. The heat produced by the resistance, okay, to the flow of current flow aithe current passes through the resistance, the heat will be produced. Avuna kada. Resistance element enduku paniki raadu, only heat produce chesta untadu. Avuna kada, right? The heat produced by the resistance is to flow of current is given by heat power, nothing but energy. H is equal to I square RT annadu. I square RT. I అంటే ఏంటమ్మా, కరెంట్, దట్ ఈస్ I square RT. T nothing but the current passes through the electrodes. R nothing but the contact resistance. అవునా. T nothing but time. ఇక్కడ నోట్ చేసి, యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ నాట్, యాక్చువల్లీ నేను ఏదో మిస్టేక్ టైప్ చేసినట్టున్నాను. ఓకేనా. దిస్ ఈస్ ఏం లేదు ఇక్కడ. ఇక్కడ I is nothing but current through the L electrodes. R is nothing but a contact resistance of the interface. Okay. And T is the time for which current flows, and how much time the current flows to the electrodes అనేది ఇక్కడ టైం కూడా కౌంట్ చేసుకుంటాడు. ఓకేనా. ఎంత అంటే టైం నువ్వు కరెంట్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ, కరెంట్ నువ్వు సప్లై ఇచ్చే కొద్దీ మనకి ఏంటంటే హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతానే ఉంటుంది కదా. సో మనకు అంతసేపు అవసరం లేదు. వన్స్ ఒక్కసారి మెల్ట్ అయిపోయి జాయిన్ అవుతున్నాయి అనుకో, మనం కరెంట్ సప్లై ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు కదా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వేర్ టీ ఈస్ ద టైమ్ ఫర్ విచ్ కరెంట్ ఫ్లోస్ అని చెప్పాడు ఒకడు. ఓకేనా. రైట్. So here the total resistance offered to the flow of current is made up of, okay na, the total resistance offered to the flow of current gurpetukondi, the resistance of current path in the work. Okay na. Second one, the resistance between the contact surfaces of the parts being welded. Okay. Third one, the resistance between the electrodes and the surface of the part welded. 3 resistances. Okay na. మనకి ఏంటంటే రెసిస్టెన్స్ అనగానే రెసిస్టెన్స్ లేని ఎలిమెంట్ ఏమైనా ఉందా? ఏది లేదు. అవునా కదా. రెసిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది, ఇండక్టెన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, కెపాసిటెన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, ఎనీ పార్ట్, ఐరన్ పార్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, ఇన్సులేటర్ లో రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, కండక్టర్ లో రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, ఎనీ పార్ట్. అవునా కదా. సో వాట్ ఆ పాయింట్, అది రెసిస్టెన్స్ ఆఫర్డ్ టు ద ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ఏంటంటే మనం 3, ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద కరెంట్ పాత్ ఇన్ ద వర్క్, the resistance between the contact surfaces of the parts being welded, and third one is the resistance between the electrodes and the surface of parts being welded. Right. So
ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ అంటే రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్ గురించి చెప్తున్నామా. యాక్చువల్గా దెర్ ఆర్ సెవెరల్ టైప్స్ ఉన్నాయి, వన్ బై వన్ చెప్తాను. టోటల్ రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్ గురించి నేను ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాను. సప్లై ఏంటి, వోల్టేజ్ ఎంత ఉంటుంది, ఏసీనా డీసీనా, ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి డిస్కస్ చేస్తున్నాం మనం టోటల్ రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్ లో. ఓకేనా. సో రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్ మనకి ఏంటంటే 4 టైప్స్ ఉన్నాయి, మనకి 5 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 5 టైప్స్. ఓకే, జస్ట్ నేను ఇంట్రడక్షన్ చెప్తాను రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్ గురించి. రైట్. In this process of welding and resistance welding process, the heat developed at the contact area between the pieces to be welded reduces the metal to plastic state or liquid state. Then the pieces are pressed under the high mechanical pressure to complete the weld. మీకు అర్థమైందా లేదా? జస్ట్ ఒక నేను మామూలుగా ఒక పాయింట్ చెప్తాను చూడండి, సింపుల్ గా. వాళ్ళు చెప్పిన పాయింట్ ఏం లేదు ఇక్కడ. నేను ఒక బొమ్మ తయారు చేయాలి, ప్లాస్టిక్ ఒక చిన్న టాయ్ తయారు చేయాలనుకున్నాను. టాయ్ తయారు చేయాలంటే ఏంటి, ఒక ప్లాస్టిక్ తీసుకోవాలి, ఆ ప్లాస్టిక్ కరిగించాలి. కరిగించేసి ఏం చేయాలి, ఒక మోల్డ్, నాకు కావాల్సిన షేప్ ఒకటి ఉంటుంది, ఆ షేప్ లో కరిగించింది ఏం చేయాలి, ఆ కరిగించిన ప్లాస్టిక్ మొత్తం దాంట్లో వేసేస్తే అది తర్వాత కూల్ చేసేస్తాం మనం. కూల్ చేసిన తర్వాత ఏమైతే అక్కడ సో ఆ షేప్ వచ్చేసింది. అదే కదా ప్రాసెస్. అవునా, ఇది కూడా వాడు అదే చెప్పాడు. ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ the heat developed at the contact area between the pieces to be welded. అంటే మనం చేయబోయే పీసెస్ ఉంటాయి చూసావా, వాటిని వాటిని ఏం చేస్తామో వెల్డ్ చేస్తాం. అంటే ఏం చేస్తాను, ఆ చేసిన వాటిని అంటే మనం ఏ స్టేట్ కి తీసుకురావాలి అంటే ప్లాస్టిక్ స్టేట్ గా లేకుంటే లిక్విడ్ స్టేట్ గా ముందే అనుకోవాలి. అవునా. పీసెస్ టు బి వెల్డెడ్ రెడ్యూసెస్ ద మెటల్. అంటే మనం అంటే కరిగించే పాయింట్ అంటే ఇనుము కరిగిస్తే ఇనుము, లేకుంటే ప్లాస్టిక్ కరిగిస్తే ప్లాస్టిక్, టు ప్లాస్టిక్ స్టేట్ ఆర్ లిక్విడ్ స్టేట్ కి తీసుకురావాలి. దెన్ ద పీసెస్ ఆర్ ప్రెస్డ్ అండర్ ద హై మెకానికల్ ప్రెషర్ టు కంప్లీట్ ద వెల్డ్. నువ్వు కావాల్సిన షేప్ లో వేసేసుకుంటే దెన్ విల్ బి కంప్లీటెడ్, ద ప్రాసెస్ విల్ బి కంప్లీటెడ్. అదే పాయింట్ అవుతుంది. ఓకేనా. ద ఎలక్ట్రికల్ వోల్టేజ్ ఇన్పుట్ టు ద వెల్డింగ్ వేరీస్ బిట్వీన్ ద 4 to 12 volts. ఓకేనా. ఇక్కడ మన రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్ లేదంటే ద ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ 4 to 12 volts. ఇట్ డిపెండ్స్ మెయిన్లీ యాక్చువల్లీ కరెంట్. ఓకే, నాట్ ఆన్ వోల్టేజ్. డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఏరియా, థిక్నెస్, కాంపోజిషన్ ఎట్సెట్రా. ఓకే, యూజువల్లీ పవర్ రేంజ్ ఇస్ ఫ్రమ్ అబౌట్ 60 to 180 watts ఫర్ ఈచ్ స్క్వేర్ mm ఆఫ్ ఏరియా. ఓకేనా, 60 to 180 watts. జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, వోల్టేజ్ ఈజ్ 4 to 12 volts అండ్ దట్ ఈస్ పవర్. ఓకే, 60 to 180 watts. Any desired combination of voltage and current can be obtained by means of suitable transformer, that is AC. మనం వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్, మోస్ట్లీ రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు యూస్ ఏసీ. ఓకేనా. ఏసీ ఇస్ ఫౌండ్ ద మోస్ట్ సూటబుల్ ఫర్ ద రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్. అంటే సప్లై ఏంటంటే మనం యూజ్ చేసేది ఏసీనా డీసీనా అని డౌట్ రావచ్చు. దట్ ఈస్ ఏసీ ఓన్లీ. ఓకేనా. బట్ 4 volts 12 volts ఎలా వస్తాయి అంటే బై యూజింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూ కెన్ రెడ్యూస్ ద వోల్టేజ్ బై 12 volts ఆల్సో. అవునా కదా. ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్ చేసి మనం ఏసీని రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఎందుకు, ట్రాన్స్ఫార్మర్ మెయిన్ పర్పసే ఇట్ ఈస్ ఏ వోల్టేజ్ డివైడర్. రైట్. సో అదే ఇక్కడ పాయింట్, వాడు చెప్పిన పాయింట్ కూడా. ఎనీ డిజైర్డ్ కావాల్సిన కాంబినేషన్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ కెన్ బి ఒబ్టైన్డ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ఏ సూటబుల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. నాకు కావాల్సిన వోల్టేజ్ కానీ కరెంట్ కానీ ఎలా వస్తుంది, కెన్ బి ఒబ్టైన్డ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ఏ suitable transformer in AC. అది వాట్ చెప్పిన పాయింట్. ఓకే, hence AC is found to the most suitable for the resistance welding. ఓకేనా. రైట్. సో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ జస్ట్ ఒక ఐడియా కోసం చూపిస్తున్నాను. దిస్ ఇస్ ద ఐడియా ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్. యాక్చువల్గా ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్, దట్ ఈస్ ఇదిగోండి స్టెప్ డౌన్ వెల్డింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ. ఓకేనా. దిస్ ఈస్ ద ప్రైమరీ is connected to the AC supply and secondary is connected to the రిక్వైర్డ్ ఎలక్ట్రోడ్స్. ఓకేనా. సెకండ్ అంటే మనకి యాక్చువల్గా ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ మనకి ఎంత కావాలో తెలియదు, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ నాకు కావాలి. అవునా, దట్ ఈస్ 4 to 12 volts అని మనం ఆల్రెడీ చెప్పేసాం. అవునా. సో డిపెండ్స్ అపాన్ అప్లికేషన్. రైట్. సో ద వోల్టేజ్ కెన్ బి స్టెప్ డౌన్ చేసేసుకున్నాను. స్టెప్ డౌన్ చేసుకున్న తర్వాత దట్ ఈస్ సప్లైడ్ టు ద ఎలక్ట్రోడ్స్ ఇచ్చేస్తాం. దీస్ ఆర్ ద వర్క్ పీసెస్. నాకు ఎలా కావాలి వెల్డింగ్ అనేది, వెల్డింగ్ ఎలా కావాలంటే ఒక చిన్న బోల్ట్ ప్రెస్ చేయడానికి ఒక హోల్ కావాలనుకుందాం. బోల్ట్ ప్రెస్ చేయడానికి, అవునా, బోల్ట్ ప్లేస్ చేయడానికి ఒక హోల్ కావాలంటే కూడా మనం వెల్డింగ్ చేయాలి. అవునా కదా. అంటే ఏంటి, హోల్ ప్లేస్ చేయడానికి ఇక్కడ నేను ఈ వర్క్ పీసెస్ కి హోల్ ప్లేస్ చేస్తాను అనుకుందాం. ఓకేనా. ఇలా హీట్ వెన్ ద కరెంట్ పాసెస్ టు ద ఎలక్ట్రోడ్స్, దీస్ ఆర్ ద ఎలక్ట్రోడ్స్. ఇదిగోండి ఇది ఎలక్ట్రోడ్స్ అనమాట. ఈ ఎలక్ట్రోడ్స్ కరెంట్ పాస్ అయినప్పుడు సమ్ హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. హీట్ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు
దీని మీద మనం ఆ హీట్ ని అప్లై చేస్తాం. అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో హీట్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి అప్లై అయ్యి సమ్ మెల్ట్ పాయింట్ అయిపోయింది, మెల్టింగ్ అయిపోయింది, అవునా కదా. సో అది దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ అనమాట ఇక్కడ. ఓకేనా. సో ఈ షుడ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే దేనికైనా సరే ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ ప్లేస్ చేస్తావు, సెకండ్ వన్ మూవబుల్ ప్లేస్ చేస్తావు. ఎందుకు, ఇది ఫిక్స్డ్ గా ఉందనుకో ఈ మెటల్ ప్లేస్ దీని మీద ప్లేస్ చేసుకుంటావు, ఇదేంటి మూవబుల్ అంటే పైకి కిందకి, అంటే సో మూవబుల్ గా చేసుకోవచ్చు అంటే ప్రెస్ చేయడానికి. అవునా, మెకానికల్ ఎనర్జీ కావాలి కదా కంపల్సరీగా ప్రెస్ చేయాలంటే, హోల్ కానీ మనకి ఏది కావాలంటే చేయాలంటే కంపల్సరీ మెకానికల్, అవునా, ప్రెస్ చేయాలన్నా సరే. అవునా, సో మూవబుల్ యూజ్ చేసుకుంటారు యాక్చువల్గా. దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సమ్ రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్ అనమాట. ఓకే, మీకు సమ్ యానిమేషన్ కూడా చూపిస్తాను, చూడండి, అప్పుడు చూపిస్తాను మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ ఇంట్రడక్షన్. ఓకేనా. సో సో సమ్ ఏం లేదు, ఇది కూడా పాయింట్స్ జస్ట్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ కరెంట్ అంటే ఈ నేను చెప్పే ఇంట్రడక్షన్ నెక్స్ట్ నేను అన్ని టోటల్ గా డిస్కస్ చేయను. ఓకేనా, జస్ట్ ఈ సేమ్ ప్రాసెస్ రిమైనింగ్ మనం యూజ్ చేసిన టైప్స్ ఉన్నాయి చూసావా, సీమ్ వెల్డింగ్ కానీ స్పాట్ వెల్డింగ్ కానీ ఫ్లాష్ వెల్డింగ్ అన్నిట్లో సేమ్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ద magnitude of current is controlled by changing the primary voltage of the welding transformer. అర్థమైందా లేదా, ద magnitude of the current ఎలా కంట్రోల్ చేస్తామమ్మా, బై చేంజింగ్ ద ప్రైమరీ వోల్టేజ్ ఆఫ్ ద వెల్డింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. చెప్పాను కదా ఇప్పుడే, ఈ ప్రైమరీ వైండింగ్ ఆఫ్ ద వెల్డింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, దిస్ ఇస్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్. ప్రైమరీ వోల్టేజ్ మనం ఏంటంటే కెన్ బి చేంజ్డ్, సో దట్ ఈస్ రిక్వైర్మెంట్. మన కరెంట్ ఎలా కావాలంటే అలా చేసుకోవచ్చు, ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు, ఎంత కావాలంటే అంత కరెంట్ ఏంటంటే ప్రైమరీని కంట్రోల్ చేయాల్సిందే, అవునా. విచ్ కెన్ బి డన్ బై యూజింగ్ ద ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్కి ఎందుకు వెళ్తున్నాము అంటే ట్యాపింగ్స్ ఉంటాయి, అవునా కదా. మన ల్యాబ్ లో యూజ్ చేస్తాం కదా, సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్, ఆ సింగిల్ ఫేజ్ వేరియాక్స్ అంటారు చూసారా. వేరియాక్ ఏంటమ్మా, 0 volts 120 volts 120 అదే 200 volts అలాగా 10 20 30 ఉంటాయి కదా. అదే సేమ్ ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే, ఆర్ ట్యాప్ చేంజింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, ఏది ఇట్ మే బి, ఏదో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ అంటే ఫ్రమ్ ద ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆర్ ట్యాప్ చేంజింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వీ కెన్ కంట్రోల్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్. అది నేను చెప్పబోయే పాయింట్ ఇక్కడ. ఓకే, సో రైట్, ఆటోమేటిక్ అరేంజ్మెంట్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ టు స్విచ్ ఆఫ్ ద సప్లై. ఓకే, అంటే మనం సడన్ గా మెల్ట్ అయిపోయింది, ఆ పని అయిపోయింది అనుకోండి, సో స్విచ్ ఆఫ్ చేసేయాలి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఆటోమేటిక్ అరేంజ్మెంట్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్, ఆల్రెడీ అరేంజ్ చేసుకుంటాను. ఓకేనా, ఆఫ్టర్ ద ప్రీ డిటర్మైన్డ్ టైమ్ ఫ్రమ్ అప్లయింగ్ ద ప్రెషర్. ఓకేనా, మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటా ఉండండి, ప్రెషర్ అది అంటే ఇక్కడ నేను మూవబుల్ పాయింట్ ని ప్రెషర్ అప్లై చేస్తుంటాను ఈ మెటల్ పీస్ మీద, అవునా కదా. అంటే ఏంటి, ప్రెషర్ అప్లై చేస్తుంటేనే కదా ఇక్కడ మనకేంది ఏదైనా హోల్ కానీ ఏదైనా వర్క్ పీస్ మీద మనం మెల్ట్ అవ్వడానికి. ఓకే, వై బికాస్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఫ్లో త్రూ ద వర్క్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్. ఓకేనా, ఇంకా కరెంట్ ఫ్లో అవుతా ఉందనుకో, సో హీట్ మనకి మేబీ డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు అది. ఓకేనా, the electrical circuit diagram for the resistance shielding is shown in figure channel. This method of welding consists of a tap changing transformer, a clamping device for holding the metal pieces, igondi a clamping device idenante clamping device antam to holding the electrodes. Okay, and some sort of mechanical arrangement for the forces of pieces to form the complete weld. అంటే ఈ మెకానికల్ ఫ్రేమ్ కూడా యూజ్ చేసుకుంటారు, ఎందుకంటే we required for welding there are two types of energies. First one is electric energy, second one is mechanical energy. Electric energy is nothing but heat energy to produce the heat. Okay, right, this is actually advantages. Simple ga chudama, working process is rapid and simple, localized heating is possible if required. So అంటే ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. No need of using filler metal. ఓకేనా, both similar and dissimilar metals can be welded, ఈజీ వెల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకటి సేమ్ మెటల్ కాకుండా, అంటే ఇనుము ఐరన్ అంటే వేరుగా, అంటే ఇనుము అంటే నథింగ్ బట్ ప్లాస్టిక్ లేకుంటే ఐరన్, ఏ డిఫరెంట్ మెటల్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని వెల్డ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా, కంపారిటివ్లీ లెస్సర్ స్కిల్ రిక్వైర్డ్, రైట్, అంత స్కిల్డ్ పర్సన్స్ మనకి ఏం అవసరం లేదు. ఓకేనా, మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఈస్ వెరీ లెస్, రైట్, ఇట్ క్యాన్ బి ఎంప్లాయిడ్ ఫర్ మాస్ ప్రొడక్షన్, రైట్. సో హవెవర్ సమ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆర్ దేర్. ఆ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇనిషియల్ కాస్ట్, అంటే మనం ఇనిషియల్ రన్నింగ్ కాస్ట్ ఎప్పుడు తక్కువే. ఓకేనా, ఇనిషియల్ కాస్ట్ ఎంత ఎక్కువ అంటే మిషనరీ మనం కొనుక్కొని అని తీసుకోవాలి కాబట్టి ఇనిషియల్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అంటే రన్నింగ్ కాస్ట్ ఏమి ఉండదు పెద్దగా. ఓకేనా,
ద వర్క్ పీస్ విత్ హెవియర్ థిక్నెస్ కెనాట్ బి వెల్డెడ్. హెవియర్ థిక్నెస్ అంటే ఏంటి? సో మనం యూజ్ చేసే మెటల్ పీసెస్ వెల్డ్ చేయాల్సిన పీసెస్ ఉంటాయి చూసావా, ఆ థిక్నెస్ ఏంటంటే లార్జ్ థిక్నెస్ ఉందనుకో ఇలాగా, సో దీన్ని వెల్డ్ చేయాలంటే మనం అలా కాదు, ఓకేనా, ఎలక్ట్రోడ్స్ యూజ్ చేసేసి ఇలాగా వీ కెనాట్ వెల్డ్ అన్నమాట. ద వర్క్ పీస్ విత్ హెవియర్ థిక్నెస్, థిక్నెస్ ఎక్కువ ఉంటే కెనాట్ బి వెల్డెడ్ సిన్స్ ఇట్ రిక్వైర్డ్ హై కరెంట్ కావాలి కాబట్టి. దట్స్ వై దేర్ ఆర్ సమ్ అదర్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్, దట్ ఈస్ ఆర్క్ మెథడ్స్. ఓకే, right. Applications, industrial purpose, okay, it is used by many industries manufacturing products made up of thicker that is gauze metals. Nothing but ఏంటంటే ఇండస్ట్రీస్ లో మనం యూజ్ చేసే చాలా ప్రొడక్ట్స్, చిన్న చిన్న ప్రొడక్ట్స్ అన్ని ఏంటంటే ఈ రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్ యూజ్ చేసి చేసుకుంటున్నాడు అని చెప్తున్నాడు, అంతే సింపుల్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ట్యూబ్స్, స్మాలర్ స్ట్రక్చరల్ సెక్షన్స్. ఇప్పుడు చెప్పాం కదా, స్మాలర్ స్ట్రక్చరల్ సెక్షన్స్ అంటే ఏంటి? చిన్న చిన్న బొమ్మలు కానీ ఏమన్నా సరే, అంటే చూపిస్తాను ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతే, అవన్నీ మనం చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాను. స్ట్రక్చరల్ అంటే మనకు కావాల్సిన షేప్ లో, ఓకేనా. ఇప్పుడు చెప్పాను ఆల్రెడీ, వీ హ్యావ్ 5 టైప్స్, అవునా కదా. సో ఫస్ట్ వన్ ఏందమ్మా? స్పాట్ వెల్డింగ్, సీమ్ వెల్డింగ్, ప్రొజెక్షన్ వెల్డింగ్, బట్ వెల్డింగ్ అండ్ ఫ్లాష్ బట్ వెల్డింగ్. ఓకే, so there are 5 types. So first we go for spot welding. Okay, right. Here the spot welding diagram, here we the main construction chudamma, we have, this is the step down transformer. Endukante manaku kavalsina voltage that is near to 4 to 12 volts ani cheppanu. So we have to reduce the voltage, okay na, right. Step down transformer use చేసుకున్నాడు, right. So AC supply. So there are 2 electrodes ఉన్నాయి మనకి. This one is 1 electrode and this is second electrode, okay na. So these are the work pieces and work metals. మనం మెల్ట్ ఆర్ వెల్డ్ చేయాల్సిన మెటల్స్ అన్నమాట. ఇవి వెల్డ్ చేయాల్సిన మెటల్స్ ఈ రెండు, ఓకేనా. సో ఇవి క్లాంప్స్ అంటే మనం ప్రెస్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకున్నాం, మెకానికల్ సపోర్ట్ కి యూజ్ చేసుకుంటాడు, వీటిని క్లాంప్స్ అంటాడు, ఓకేనా. సో రైట్, కమింగ్ టు స్పాట్ వెల్డింగ్ ఏంటంటే, the spot welding means the joining the 2 metal sheets and fusing them together between the copper electrode tips at suitably spaced intervals of by means of a heavy electric current passed through the electrodes. Same procedure ane kotta chaval ikkada 2 electrodes యూజ్ చేస్తారని చెప్తున్నాడు. ఆ 2 electrodes డిప్స్ అనమాట. అంటే ఏంటి? ఇలాగో ఇలా యూజ్ చేశాడు, ఇక్కడ టిప్స్ అంటారు, ఓకేనా. ఈ షేప్ లో ప్లేస్ చేసుకున్నాడు అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, ఓకేనా. దెన్ heavy electrical current passes through the electrodes, the current passes through the electrodes, okay na. Then the heat is produced in the heat is produced in the electrodes towards the work pieces anamata. Adi neka cheppo point, okay na. Procedure chuddam, okay na, ante some use enti. This type of joint formed by the spot welding provides mechanical strength, not air or water tight. మనం ఏంటంటే మెకానికల్ యూజ్ చేసుకున్నాను, వాటర్ తో కానీ ఎయిర్ కానీ ఏం చూస్ చేయట్లేదు అక్కడ. సచ్ వెల్డింగ్ it is necessary to localize the welding current and is to apply the sufficient pressure on the sheet to be welded. The electrodes are made up of copper and or water cooled. అంటే ఏందని లేదమ్మా, ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక వెల్డ్ చేసేసిన తర్వాత, అంటే సపోజ్ వెల్డ్ చేసిన తర్వాత మెల్ట్ అయిపోతాయి కదా, మెల్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం కంపల్సరీ కూల్ చేయాలి, ఓకేనా. సో ఆ పాయింట్ వాడు జస్ట్ ఏంటంటే ఒక డిస్కషన్ చేశాడు. సో మనకు కావాల్సిన ప్రెషర్, సఫిషియంట్ ప్రెషర్ అప్లై చేస్తాను, ఓకేనా, టు ఫార్మ్ ద వెల్డ్, ఓకేనా. ఎలక్ట్రోడ్స్ యూజ్ చేస్తారు, ఎలక్ట్రోడ్స్ ఏంటంటే కాపర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే వాటర్ యూజ్ చేసుకుంటాడు. ఈ త్రీ పార్ట్స్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను అని చెప్తున్నాడు. వాటర్ ఎందుకు? ఫర్ ద కూలింగ్ పర్పస్, ఓకేనా. ద వెల్డింగ్ కరెంట్ varies wildly depending upon the thickness and the composition of the plastic. It varies 1000 to 10,000 amperes, ఓకేనా. సో 1000 to 10,000 amperes యూజ్ చేసుకుని చెప్తున్నాడు, ఓకేనా. ద వోల్టేజ్ బిట్వీన్ ద ఎలక్ట్రోడ్స్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 2 volts. చూసారా, వోల్టేజ్ వెరీ వెరీ మచ్ లెస్ దాన్, బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ కరెంట్ ఈస్ వెరీ హై, ఓకే. ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ వేరీస్ వైల్డ్లీ డిపెండింగ్ అపాన్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ద షీట్స్ టు బి జాయింట్, ఓకేనా. ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఏంటంటే ఎంతవరకు కరెంట్ ఫ్లో అవ్వాలి అనేది ఎలా చెప్తారు అంటే, సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ద షీట్స్, అంటే ఎంత సైజ్ ఉంది, ఎంత థిక్నెస్ ఉంది చెక్ చేసుకొని అంతసేపు మనం వెల్డ్ చేయాలన్నమాట మీనింగ్ అక్కడ, ఓకేనా. అంత కరెంట్ ఫ్లో చేయాలి, ఆ తర్వాత ఆఫ్ చేయొచ్చు మనం, ఓకే.
the step down transformer is used to reduce the high voltage reduce చేసేసి సో లో కరెంట్ సప్లై టు ద లో వోల్టేజ్ అండ్ హై కరెంట్ సప్లై రిక్వైర్డ్. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? సో హై వోల్టేజ్ లో కరెంట్ ఉన్న దాన్ని లో వోల్టేజ్ హై కరెంట్ గా చేంజ్ చేసుకోవాలి మనం. ఓకే, అది మన మెయిన్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ మెయిన్ పర్పస్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ? సో స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్ చేసుకుంటారు. స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి? ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ హై ఉంటుంది, లో కరెంట్ ఉంటుంది. దాన్ని ఏం చేయాలి మనం? లో వోల్టేజ్ హై కరెంట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి 2 volts మనకు కావాల్సింది అండ్ కరెంట్స్ ఏంటమ్మా వెరీ హై. ఓకే, సిన్స్ హీట్ డెవలప్డ్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ టైమ్ అండ్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ద కరెంట్. చెప్తున్నా కదా, హీట్ ఎలా హీట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆర్ డెవలప్డ్ విచ్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఆల్రెడీ ఒక ఫార్ములా చెప్పారు, దట్ ఈస్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ స్క్వేర్ ఆర్టీ అని చెప్పేసి. అవునా, ఐ స్క్వేర్ ఆర్టీ అని చెప్పేసి. సో ద విచ్ ద హీట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ డిపెండ్స్ అపాన్ కరెంట్, స్క్వేర్ ఆఫ్ ద కరెంట్ అండ్ టైమ్ మీద డిపెండెంట్. ఎంత టైం కరెంట్ పాస్ అవుతుందో అంత హీట్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యిందని మీనింగ్ ఇక్కడ. ఓకే, సో గుడ్ వెల్డింగ్ కెన్ బి obtained బై లో కరెంట్స్ ఫర్ లాంగర్ డ్యూరేషన్. చూడమ్మా, గుడ్ వెల్డ్ అంటే వెల్డింగ్ అనేది బాగుంది అని ఎలా చెప్తారంటే లో కరెంట్స్ పాస్ చేస్తాం అండ్ లాంగర్ డ్యూరేషన్. ఓకేనా, హై కరెంట్స్ ఫర్ షార్టర్ డ్యూరేషన్. రెండు టైప్స్ మనకి. ఓకేనా, లాంగర్ వెల్డింగ్ టైం యూజువల్లీ ప్రొడ్యూసెస్ స్ట్రాంగర్ వెల్డ్. ఓకేనా, ఎందుకంటే జస్ట్ ఎ మినిట్. Okay, when voltage applied across the electrodes, a flow of current will generate heat at the 3 junctions. Okay, 3 junctions అంటే ఏం లేదమ్మా, హీట్ డెవలప్డ్ దట్ ఈస్ బిట్వీన్ ద 2 ఎలక్ట్రోడ్ టిప్స్ ఉన్నాయి చూసారు అక్కడ. 2 ఎలక్ట్రోడ్ టిప్స్ ఒకటి అండ్ మెటల్ షీట్స్ కూడా గ్యాప్ ఉంది మనకి. 3 జంక్షన్స్ ఉంటాయి మొత్తం. అవునా, సో అదే ఒక పాయింట్ చెప్పాడు. వోల్టేజ్ అప్లైడ్ అక్రాస్ ద ఎలక్ట్రోడ్స్, ద కరెంట్ flow of current will be generate heat at the 3 junctions అంటే ఏంటంటే between the 2 electrode tips and work piece. Okay na, between the 2 work pieces to be joined in shown in figure, right? సింపుల్ గా ఏంటంటే చూడమ్మా, ద జనరేషన్ ఆఫ్ హీట్ అని చెప్పింది బై అవాయిడింగ్ ద హీటింగ్ ఆఫ్ జంక్షన్స్ 1 and 3 ఎలక్ట్రోడ్స్. ఓకేనా, ఇన్ విచ్ కోల్డ్ వాటర్ ఇస్ సర్క్యులేటెడ్ కంటిన్యూస్లీ. ఎందుకంటే వాటర్ కంపల్సరీగా మనం వెల్డింగ్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే కూల్ చేయడానికి కంపల్సరీగా ఆఫ్టర్ అంటే వెల్డింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కూల్ చేస్తాం కంపల్సరీగా, అంటే కంటిన్యూస్ గా చేస్తూ ఉండాలి మనకి. ఓకేనా, ద మెటీరియల్ యూజ్డ్ ఫర్ ద ఎలక్ట్రోడ్ షుడ్ హ్యావ్ హై ఎలక్ట్రికల్ అండ్ థర్మల్ కండక్టివిటీ. ఓకేనా, హై ఎలక్ట్రికల్ అండ్ థర్మల్ కండక్టివిటీతో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా, సో స్పాట్ వెల్డింగ్ మెయిన్లీ వైల్ యూజ్డ్ ఫర్ ఆటోమేటిక్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ ఫర్ జాయినింగ్ ఆటోమొబైల్ పార్ట్స్ అంటే ఏంటమ్మా, కారు బైక్స్ కానీ. ఓకేనా, and joining and fabricated sheet metal shard. Okay na, sheet that is sheet metal structure. వచ్చిన యానిమేషన్ వీడియో చూస్తాను. ఇదంతా చెప్పిందంతా ఒక యానిమేషన్ వీడియో చూడండి, మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవ్వచ్చు అనుకుంటున్నాను. అంతా చెప్పింది ఒకటి, ఇప్పుడు మీరు చూసే యానిమేషన్ మీకు అర్థమైంది ఈజీగా. 2 tips అని చెప్పారు కదమ్మా, దీస్ ఆర్ ది 2 tips. ఓకేనా, ఎలక్ట్రోడ్స్ అని చెప్పారు కదా, దీస్ ఆర్ ది ఎలక్ట్రోడ్స్ అనమాట. వర్క్ షీట్స్ అంటే మనకి వెల్డింగ్ ఎక్కడ కావాలని దీస్ ఆర్ ది వర్క్ షీట్స్, వర్క్ పీసెస్ అని చెప్పారు కదా. సో పాయింట్ కూడా ఇక్కడ చూడమ్మా, ద మెటల్ పీసెస్ ఆర్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ ద 2 కాపర్ ఎలక్ట్రోడ్స్. ద ఎలక్ట్రోడ్స్ అంటే ఇవే కదా, ఇది ఎలక్ట్రోడ్స్. సో ప్రెస్ చేసాడు అంటే బై యూజింగ్ ద మెకానికల్ సమ్ హోల్ వచ్చేసింది. ఇంకో ప్లేస్ లో కావాలంటే ఇంకో ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు వెల్డింగ్. అదే షీట్ లో ఇంకో ప్లేస్ లో మనం హోల్ ప్రెస్ చేయాలంటే ప్రెస్ చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ దిస్ టిప్స్. చూసారా, బిలో కింద ఉండేది ఏంటంటే మనకి ఫిక్స్డ్ అయిపోయింది. దిస్ ఈస్ మూవబుల్ అనమాట. సో ఇదిగోండి, ఇలా హోల్స్ కానీ ఇలా కావాలనుకుంటే ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవన్నీ. ఓకేనా, ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారని చెప్పి ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కడ హోల్స్ అలా ప్లేస్ చేయాలంటే ఇవన్నీ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట.
నేను ప్రెసెంట్ ఇందాక చేసిన ఎగ్జాంపుల్ ఇదే, వెంటిలేషన్ డక్స్. దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, ఎలా చేస్తానో సింపుల్. నేను ఎంతసేపు కష్టపడింది కూడా ఈజీగా మీకు అర్థమైపోయింది అనుకుంటున్నా, చిన్న యానిమేషన్ వీడియో. రైట్ రైట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, సీమ్ వెల్డింగ్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్, బట్ ఏంటంటే చిన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒకే సింగిల్ టైం లేదంటే నెంబర్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ స్పాట్స్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, చూడండి ఒకసారి. సీమ్ వెల్డింగ్, సీమ్ వెల్డింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సిరీస్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ స్పాట్ వెల్డింగ్. ఓకేనా, అంటే ప్రీవియస్ నేను ఒక చోట ప్లేస్ చేశాను. ఓకేనా, బట్ ఏదంటే కంటిన్యూస్ గా చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా, కంటిన్యూస్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ స్పాట్ వెల్డింగ్. ఓకే, if number of spots obtained by spot welding are placed very closely that they overlap అనమాట. స్పాట్ వెల్డింగ్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే ఒకటి ఓవర్లాప్ అయ్యి హోల్, అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ప్రీవియస్ చెప్పాను చూసారా, ఒక వర్క్ షీట్ చూద్దాం. ఒక చిన్న వర్క్ షీట్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ బై యూజింగ్ స్పాట్ వెల్డింగ్ చేసావు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్ చేయాలనుకో, ఈ హోల్ ఇలానే ఉండేసిన తర్వాత ఈ హోల్ కూడా కంటిన్యూ అయిపోయింది అనుకో, బిగ్ హోల్ అయిపోయింది, వేస్ట్ అయిపోయింది కదా. అంటే అదే ఇక్కడ వాడు చెప్పిన పాయింట్, ఓవర్లాప్ అయిపోయింది. ఓకేనా, ఇఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పాట్స్ ఒబ్టైన్డ్ బై స్పాట్ వెల్డింగ్, అంటే ప్రీవియస్ మెథడ్ యూజ్ చేసి ఉంటే, ఆర్ ప్లేస్డ్ వెరీ క్లోజ్లీ దట్ దే కెన్ ఓవర్లాప్ అయిపోవచ్చు. ఓకే, ఇట్ గివ్స్ రైస్ టు సీమ్ వెల్డింగ్. మనకి ఏంటంటే మనం యూ గో ఫర్ సీమ్ వెల్డింగ్ అని చెప్తున్నాను. ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ కంటిన్యూస్ స్పాట్ వెల్డ్స్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్ బై యూజింగ్ ద వీల్ టైప్. దీస్ ఆర్ ద వీల్స్ మనం యూజ్ చేసేది. ఎలక్ట్రోడ్ వీల్ ఎలక్ట్రోడ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాడు. ఇదిగోండి సేమ్ ప్రాసెస్ ఏమో, ఏ సప్లై యూజ్ చేసుకుంటాను, దిస్ ఇస్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను, 2 ఎలక్ట్రోడ్స్ యూజ్ చేసుకున్నాను. బట్ ఏంటంటే రోలింగ్ ఆర్ వీల్ టైప్ ఎలక్ట్రోడ్స్. దీస్ ఆర్ ద వర్క్ పీసెస్. ఇదిగోండి స్క్వేర్ షేప్ లో ఉన్నాయి చూసారా, స్క్వేర్ అంటే దట్ ఈస్ రెక్టాంగిల్ షేప్ లో. దీస్ ఆర్ ద వర్క్ పీసెస్. ఓకేనా, సో in this method or welding, okay, continuous spot welds can be formed by using wheel type or roller electrodes instead of tipped electrodes. Tipped electrodes అంటే ఏంటి, ప్రీవియస్ చూపించాను చూసారు ఇక్కడ, ఇలా ఇలా ఉన్నాయి కదా మనకి. ఓకేనా, ఆ టిప్డ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ కాకుండా రోలర్, దట్ ఈస్ రోలర్ ఎలక్ట్రోడ్స్ యూజ్ చేసుకున్నాడు. ఓకే, సో సీమ్ వెల్డింగ్ జస్ట్ ఒక ప్రాసెస్ చెప్తాను, అండ్ ఆల్సో ఐ గివ్ యానిమేషన్ వీడియో ఆల్సో. ఓకే, అప్పుడు మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవచ్చు. Seam welding is obtained by keeping the job under electrodes. Okay na, so when these wheel type electrodes, when these wheel type electrodes, okay, electrodes travel over the metal pieces, okay na, metal pieces which are under pressure. అంటే ఏంటి, పైనుంచి మనం ప్రెషర్ అప్లై చేస్తూ ఉంటాం. ఎందుకంటే సో ఇక్కడైతే చూపించలేదు, ఎలక్ట్రిక్ మెకానికల్ పార్ట్ ఏంటంటే ప్రెషర్ అప్లై చేస్తేనే కదా మనకి హోల్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా, సో ఇన్ దిస్ టైప్ వెల్డింగ్ ద కాంటాక్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ షుడ్ బి స్మాల్. ఓకేనా, విచ్ విల్ లోకలైజ్ ద కరెంట్ ప్రెషర్ టు ద వెల్డింగ్ పాయింట్. ఓకేనా, ఆఫ్టర్ ఫార్మింగ్ ద వెల్డ్ ఎట్ వన్ పాయింట్, ఒక పాయింట్ అయిపోయిన తర్వాత ద వెల్డ్ సో obtained కెన్ బి కూల్డ్ బై యూజింగ్ ద స్ప్లాషింగ్ ఆఫ్ వాటర్ ఓవర్ ద జాబ్ బై కూలింగ్ ద జాయింట్స్. వాట్ ఏంటంటే కూల్ చేయాలి కంపల్సరీగా, అది కూడా మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి. ఓకేనా, ఆఫ్టర్ ఓకే, ఇన్ జనరల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సాటిస్ఫాక్టరీ టు మేక్ ద కంటిన్యూస్ వెల్డ్ ఫర్ విచ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ కంటిన్యూస్ కరెంట్ బిల్డప్ హై హీట్ దట్ కాజెస్ ద బర్నింగ్ అండ్ వ్రాపింగ్ ఆఫ్ మెటల్ పీసెస్. అంటే ఏంటంటే కంటిన్యూస్ గా నువ్వు కరెంట్ అప్లై చేస్తావు అనుకో, అంటే ఒక పార్ట్ అయిపోయింది. ఓకేనా, ఇది నువ్వు వెల్డ్ చేసేసావు, ఇక్కడ చూసావా, ఇక్కడ వెల్డ్ చేసేసావు, అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు కంటిన్యూస్ కరెంట్ పాస్ చేస్తావు అనుకో, ఇక్కడ వెల్డ్ అయిపోద్దా లేదా. సో అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు అంటే ఈ గ్యాప్ లో కరెంట్ ని ఆఫ్ చేస్తావు. ఓకేనా, ఆఫ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వెల్డ్ చేయాలి, కరెంట్ అప్లై చేస్తావు, మళ్ళీ గ్యాప్ లో ఆఫ్ చేస్తావు, అది ఇంటరప్షన్. ఓకేనా, ఇక్కడ చూపిస్తుంది చూడండి. సో ఫస్ట్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ ఏమో ఆన్ చేసి ఉంచుతావు, ఆ తర్వాత సమ్ ఇంటరప్షన్ జరిగింది, ఎందుకంటే సెకండ్ పాయింట్ వెల్డ్ చేయాలి కదా మనం కంటిన్యూస్ గా, అందుకని ఆఫ్ చేస్తే మళ్ళీ అగైన్ ఆన్ చేస్తావు. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ ఇంటరప్టెడ్ కరెంట్. అన్ఇంటరప్టెడ్ కరెంట్ అంటే ఏంటి, కంటిన్యూస్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ప్రాసెస్ నాట్ వెల్డ్ అనమాట, మనం యూజ్ చేసుకోవద్దు ఇక్కడ. ఓకేనా, టు అవాయిడ్ దిస్ డిఫికల్టీ అండ్ ఇంటరప్టర్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ ఆన్ ద సర్క్యూట్. ఇంటరప్టర్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ ఆన్ ద సర్క్యూట్ అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా, which turns on supply for the period sufficient to heat the welding point. Okay,
The series of weld spots depends upon the number of welding current pulses. ఈ పల్సెస్ మీద డిపెండెంట్ ఉంది. ఓకేనా. ద టూ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ కరెంట్స్ ఆర్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్. ఇక్కడ చూపించాను అదే ఇంటరప్టెడ్ అండ్ అన్ఇంటరప్టెడ్ రెండింటికి. ఓకే. వెల్డింగ్ కెనాట్ బి మేడ్ సాటిస్ఫాక్టరీ బై యూజింగ్ ద అన్ఇంటరప్టెడ్ అండ్ ఆర్ అన్మాడ్యులేటెడ్ కరెంట్ అని చెప్తున్నాడు. వెల్డింగ్ కెనాట్ మేడ్ సాటిస్ఫాక్టరీ అంటే ఈ ప్రాసెస్ అనేది సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్లో ఉండదు అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. బై యూజింగ్ అన్ఇంటరప్టెడ్, దిస్ ఇస్ అన్ఇంటరప్టెడ్ కరెంట్ కదా, which builds high heat as the welding progress. This will overheat the workpiece or cause distortion. Workpiece మీద ఏమైందంటే సో ప్రెషర్ హీట్ ఎక్కువైపోయి మేబీ డిస్టార్షన్ అంటే డ్యామేజ్ అయిపోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఓకే. సో సీమ్ వెల్డింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూజింగ్ ఆఫ్ ఇక్కడేమో వెల్డింగ్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ట్యాంక్స్ యూజ్ చేస్తారు, ట్రాన్స్ఫార్మర్స్, కండెన్సర్స్, ఎవాపరేటర్స్, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ట్యాంక్స్, రిఫ్రిజిరేటర్స్, వ్యానిష్ కంటైనర్స్. దీస్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ యూజ్డ్ ఫర్ సీమ్ వెల్డింగ్. ఓకేనా. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ కూడా సేమ్ ఒకసారి నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ దీస్ ఆర్ ద వర్క్ పీసెస్. ఆ రెండింటిని నేను జాయిన్ చేయాలి. యాక్చువల్గా నా మెయిన్ ఏమైందంటే ఆ రెండింటిని జాయిన్ చేయాలి. ఇదిగోండి 2 ఎలక్ట్రోడ్స్ అంటే ఏంటమ్మా, ఇది వీల్ ఎలక్ట్రోడ్స్, ఇవి వీల్ ఎలక్ట్రోడ్స్. ఓకే. కింద పైన చూసారా ఆరెంజ్ కలర్ లో వీల్ ఎలక్ట్రోడ్స్. ఇది వాటర్ ట్యూబ్, దిస్ ఈజ్ వాటర్ ట్యూబ్. కూల్ చేయడానికి వాటర్ ట్యూబ్ యూజ్ చేస్తారు, ఎందుకంటే కూల్ చేస్తా ఉంటారు. హీట్ ఎక్కిన ఆ హీట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ ఇదిగో వాటర్ కూల్. జాయినింగ్ ద టూ మెటల్స్, ఈ టూ మెటల్స్ ని జాయిన్ చేయాలి బై యూజింగ్ ద వీల్. కంటిన్యూస్ గా యూజ్ చేసుకుంటాడు. ఆఫ్టర్ దట్ ఏంటంటే ఈ వాటర్ యూజ్ చేసుకొని దీన్ని కూల్ చేసేసుకుంటాడు. సో అప్లికేషన్స్ ట్యాంక్స్ ఉన్నాయి కదా, ట్యాంక్స్ కానీ కంటైనర్స్, వీటన్నిటికి అంటే జాయిన్ చేయాలి కదా మనం అన్నింటినీ. సో వీటన్నిటికి జాయింట్ సరిపడా జాయినింగ్స్, కంటిన్యూస్ జాయినింగ్స్ అంటే కంపల్సరీ ఇది ఇంపార్టెంట్ మనకి సీమ్ వెల్డింగ్ అనేది. Right. Okay. Tomorrow I will continue in the next methods. Okay. Then doubts you can ask.